변화는 언제나 기대와 두려움을 품게 만들죠. 철도를 처음 마주했을 때도 그랬습니다. People believed when you were travelling on those early trains that you wouldn't be able to breathe. And that was, of course, terrifying to people in 1830s. The railways would make the sheep black because of the smoke. 同期船の動力で陸上を走る。やっぱりそれまでにない文明の利器というか 먼지역을 그냥 한 번의 이웃으로 만들어버리는 교통수단이 된 거죠. 철도는 그야말로 혁명이었습니다. 우리의 삶을 완전히 변화시켰으니까요. 철도가 세상 곳곳을 흘러가는 동안 어느덧 2세기가 지났습니다. 기술의 진보로 철도는 시간을 단축시키고 공간의 압축까지 불러왔습니다. 이런 스피드의 증가가 우리 학계에서는 그 공간의 압축이다라고 얘기를 해요. 점점 조그만 공간이 되어버리는 거죠. 그런 상황 속에서 철도가 다시 재부상을 했고요. 특히 도시계획학에서는 이런 말이 나와요. Rail is back. 그러니까 철도가 돌아왔다. 철도 르네상스, 레일 이즈 백. 일부 철도, 도시의 운명을 바꾸다. 여러분은 영국 하면 어떤 게 떠오르시나요? 신사의 나라? 변덕스러운 날씨? 모두 맞습니다. 한때 세계를 호령했던 영국 제국은 해가 지지 않는 나라로 불리기도 했었죠. 작은 섬나라가 전 세계를 지배할 수 있었던 이유, 바로 철도 때문이었습니다. 영국은 엄청난 매장량의 석탄 광산을 보유하고 있었는데요. 매장된 석탄을 캐 다른 곳으로 옮기는 게 문제였었죠. 철도는 그래서 탄생하게 되었습니다. The railways came about in the northeast of England in the early days of the 19th century, mainly to transport coal and other minerals from the mines to waterways. So gradually the idea came that, well, you needed some power that was better than a horse and better than people to push pull the wagons. And that's how the railways began to be invented. 증기기관차의 발명은 이전과는 다른 신세계를 열었습니다. 누군가는 거대한 괴물이라고도 했었죠. This was the first time that anyone had travelled faster than a horse could gallop. It was the first time that you could carry massive amounts of goods, you could carry lots of passengers. So there was a lot of fear, there was, but also a lot of wonderment, a lot of enthusiasm. So all those emotions kind of mixed together. You know, this was a revolutionary moment. 세상은 고속열차의 속도처럼 빠르게 변하고 있습니다. 하지만 이곳만은 예외죠. 지나간 시간을 거슬러 그 시절을 추억하게 만드니까요. It's the nostalgia. They were still just about when I was young, and then yeah, it takes you back to a bygone age, doesn't it? It's a smell, isn't it? It's a smell, the steam, and
Yeah, it just it is. It's a history, isn't it? And they've all got character and personality. The engines. So yeah, we love that. It's part of our heritage. It's our history. The size, the smells, the sights, the sounds, everything about them for us is just magical. 자, 그럼 기차를 타고 영국 철도 여행 한번 떠나보시죠. 여기는 본격적으로 철도 시대를 열었던 영국 리버풀입니다. 잉글랜드 서부에 있는 아름다운 항구 도시죠. 리버풀은 영국의 전설적인 록밴드 비틀즈의 고향이기도 합니다. (19세기) 물동량의 절반이 리버풀을 거쳐갔다고 할 만큼 세계에서 가장 큰 항구 도시였던 리버풀. And we are perfectly situated on the west coast of Britain, with Ireland out here, and then America, North and South and Central America over here. And so we could sail over there and bring back cotton and rum made from the sugar, from all sorts of commodities being grown over there and brought back to Liverpool. That only changed after the Second World War, but we are still one of the most important ports in the world. 리버풀 항구를 통해 들어온 원재료를 면직물 공업의 중심지인 맨체스터로 옮겨야 했는데요. 당시 물류 수송이 쉽지 않았습니다. Before the Liverpool and Manchester Railway, the way that people would transport themselves and goods between Liverpool and Manchester was either by horse and cart on twisty, really poor roads, and sometimes wagons would overturn, so it was really slow, really unreliable. There were also waterways, but they were very crowded and again very slow, so people experienced a lot of traffic and inconvenience. 운하의 속도는 느렸습니다. 육로 수송 역시 비용이 많이 들어 불편했죠. 새로운 운송수단이 절실했습니다. 그 대안이 바로 철도였습니다. Building the railway from Liverpool to Manchester, if you look on a map, it's fairly flat. And you think, oh, well, that's great, no problem, just whoa, run the railway through. But no, there were some big problems. The first one was Chat Moss. 리버풀과 맨체스터 구간의 최대 난공사는 맨체스터 인근의 광활한 채트모스 늪지대였습니다. 하지만 철도의 아버지 조지 스티븐스는 이 문제를 말끔히 해결했죠. 늪지대 위에 목재를 깔고 돌을 넣어 단단하게 기초를 다졌습니다. 그리하여 리버풀과 맨체스터 구간에서 철도 시대의 서막이 열렸습니다. The Liverpool and Manchester Railway opened on the 15th of September 1830. It was the world's first ever intercity railway. The railway was completed. It reduced the journey time to just 2 hours between Manchester and Liverpool, so it was considered a great success. 철도로 이동혁명을 일으킨 역사적인 장소, 리버풀역입니다. 동력을 가진 기계의 힘은 시간의 벽을 뛰어넘기도 하죠. 철도는 쉼 없이 흘러 어느덧 21세기의 당도에 있습니다. 개통 후 200년이 흘렀지만 철도는 여전히 영국인들이 가장 사랑하는 교통수단입니다.
Trains to the British people mean a lot because if you live outside the town, outside the city, they get the trains in, you see. The parking's difficult, so it's easier for them to use the trains. So the trains are used a lot. I use the train about once a week, to go to work. Well, I use it because it's quicker than driving and also less hassle with, like parking. And it's more environmentally friendly than driving as well, so that's a bonus. 리버풀과 맨체스터 구간의 철도가 성공을 거두자 그야말로 철도의 대폭발 시대를 맞습니다. 철도 회사가 늘어나고 건설 광풍이 불어 도시 전역을 연결하는 철도가 생겨났습니다. 이 혁신적인 아이디어는 영국을 넘어 전 세계로 퍼져나갔습니다. This is a Transpennine Express service to Cleethorpes, calling at Birchwood, Earlham, Urmston, Manchester Oxford Road, Manchester Piccadilly, Stockport. Most people until that time were born, lived and died in exactly the same place. But with the railways and it being an affordable means of transport as well, people migrated from Liverpool and other towns and cities. You could travel anywhere you wanted by train and sell that idea and make even more money. So that was the impact of the railways. 무엇보다 철도는 도시를 가장 빠르게 잇는 교통수단입니다. 리버풀에서 20-30분이면 도착하는 맨체스터. 산업혁명의 선두답게 괄목할 만한 성장을 이룬 영국. 그 중심엔 맨체스터가 있었습니다. 면직물 산업이 성행했던 맨체스터는 세계의 공장이라고도 불렸는데요. 철도의 개통은 맨체스터가 산업의 중심지로 성장하는 데 일조했습니다. 200년 전 설립된 이 창고가 그 증거죠. 리버풀로 수입된 면화는 철도를 통해 맨체스터로 운송되었고 맨체스터에서 생산된 면직물은 이 창고에 보관되었다가 다시 리버풀 항구를 통해 전 세계로 수출되었습니다. The Liverpool and Manchester Railway was the first example of a railway starting to create a new trade network, and as railway networks spread across the country and across the world, new trade networks were developed and it completely transformed economies and nations around the world. 리버풀처럼 맨체스터는 철도와 함께 성장한 도시입니다. 맨체스터에서 가장 큰 피카딜리역은 영국 북부 주요 철도 거점으로 많은 사람들의 발이 되어주고 있습니다. Yes, I use all modes of transport, but I use the train frequently. It's a very efficient way of travelling, comfortable, plenty of leg room, and it's affordable. I use the train for coming up to Manchester for work, and I come up by train because it's much easier. You can just relax on the way up rather than being caught in the car. Because we both can focus on each other talking and everything rather than focusing on the road, isn't it? 태어나서 죽을 때까지 한 곳에서 살아야만 했던 사람들을 미지의 세계로 안내해준 철도. 강물이 바다를 포기하지 않은 것처럼 철도는 그렇게 유유히 도시를 흘렀습니다. 굴곡진 시간들도 견디며 사람들을 잇고 문화를 전파하고 인류 역사를 획기적으로 변화시켰죠. In a way, it's more difficult to say what the railways didn't change than what they did change. One of the ways that the railways changed things was to make food production far more efficient and, for example,
before the railways, people needed to have cows reasonably near them to supply them with milk and butter and the like. And indeed, in London, for example, lots of cows were still kept in basements. But when you got the railways, you could bring in milk. So in a way, that changed people's diets. The railways allowed for food to be transported into the city from elsewhere, and lots of people would have had their cultural horizons expanded by the railways. They tried new foods for the first time, and fish and chips is a really good example of that. 맨체스터 인근 토미필드 시장은 영국에서 가장 먼저 피시앤칩스가 판매된 곳입니다. 올덤 지역에 가면 전통 방식의 피시앤칩스 가게를 만날 수 있습니다. 많은 관광객들과 현지인들이 찾는 맛집입니다. Simple to make and very easy to eat. They enjoy it. Everybody likes fish and chips. 조리법은 비교적 간단하지만 저렴한 가격에 간편하게 먹을 수 있는 패스트푸드죠. Use hot dog and cod and Morris fried potatoes because without busy, it continues fresh all the time, fresh daily. That's the secret. 그 옛날 섬나라 영국은 바다 주변 사람들만 생선을 맛볼 수가 있었는데요. 철도가 발달하면서 내륙 도시까지 신선한 생선을 공급할 수 있었습니다. 당시 노동자들은 공장에서 장시간 일하며 빠르고 간편하게 먹을 수 있는 음식이 필요했는데요. 철도가 도시로 실어나른 값싸고 신선한 생선은 피시앤칩스라는 새로운 메뉴를 만들었습니다. 노동자들 사이에서 큰 인기를 끌게 된 피시앤칩스는 영국 전역으로 퍼져나가 영국인들의 소울푸드가 되었습니다. Good fish and chips. The best. I was brought up with fish and chips, it's my culture. It's always tradition, always have fish and chips. We always have it on a Friday at home. It's always really fresh, it's always hot, it's beautiful, it's the best big meal. 영국인들은 금요일 저녁 피시앤칩스를 즐기는 전통이 있습니다. 부담 없이 간편하게 즐길 수 있는 메뉴이기 때문이죠. 철도가 영국의 식문화를 바꿔놓은 것처럼 철도는 도시를 설계하기도 합니다. 철도가 들어서면서 새로운 도시가 생겨나기도 하고 또 쇠퇴하기도 하니까요. 영국의 심장, 런던입니다. 철도의 도시답게 주요 기차역이 12곳이나 있습니다. 단연 압도적이죠. 런던 중심부에 위치한 킹스 크로스역은 최고 역세권입니다. 한 해 이용객만 해도 1000만 명이 넘습니다. We are from Cologne and we are going to Edinburgh to visit our daughter and to spend our holidays there. For this journey we want to avoid flying, sustainability. Yes, so that's the reason. Yeah. Probably at least once a month. I work in horse racing, and this is a good stop for. I mean, if you look at there, York Racecourse, that I'm not driving, and I can sit down and I can relax, or I can do some work. 1852년 개통된 킹스 크로스역은 지난 한 세기 반 동안 도시의 관문 역할을 했습니다. 수많은 사람의 만남과 이별이 공존하는 공간. 철도는 소통과
연결의 도구이기도 합니다. 킹스크로스역은 여행객뿐만 아니라 해리포터 찐팬들이 찾는 성지입니다. 영화 해리포터에서 호그와트 마법 학교로 가는 9와 4분의 3 플랫폼이 있기 때문이죠. 물론 마법의 플랫폼이 실제로 존재하지는 않지만 기념 촬영을 할 수 있어 관광객들에게 인기입니다. I love being here. I love the ambiance. I love, a lot of people I feel like don't understand like how Harry Potter works and stuff, but I feel like I know. I'm a big fan, so it's really cool to be here. We're visiting the UK and Scotland on vacation. We have our wife and our 2 kids. The kids wanted to visit the Harry Potter platform 9 3/4. It's like an authentic place. It's better than going to a museum. Like it really happened here. 해리포터 상점 내부에서는 다양한 굿즈들을 만날 수 있는데요. 해리포터 테마 음악이 흘러나와 마법 세계에 온 듯한 착각이 들기도 합니다. 저도 이 마법 지팡이로 요술을 부릴 수 있으면 좋겠네요. 우리의 삶을 완전히 바꿔놓은 철도처럼 말이죠. 근대시대 철도의 등장은 마치 마술 지팡이로 요술을 부리듯 우리의 삶을 몰라보게 변화시켰습니다. 그 행복도 잠시 새로운 교통수단인 자동차가 등장하면서 위기를 맞게 됩니다. In the early 20th century, maybe by about 1920 or something, you start getting real competition from cars. And so inevitably there was a decline in the profitability of railways and therefore a decline in the state of the railways. People begin to think, do we really need the railways? We've got these cars, they're kind of, very efficient, very good at getting people around. 자동차의 등장은 산업혁명 시대 런던의 성장을 견인했던 킹스크로스역도 맥없이 무너지게 했습니다. 물류 운송 수단이 트럭 등으로 옮겨가면서 급격한 내리막길을 걷기 시작한 것이죠. From the 1970s and 80s, King's Cross declined, and an awful lot of the businesses which were established, which relied on rail freight, went elsewhere. All of the land around King's Cross, which is about handling goods, ceased to be necessary to have it, and just lay vacant. 산업혁명을 상징하던 물류와 운송의 중심지에서 마약과 매춘, 범죄가 난무하는 낙후 지역으로 전락한 킹스크로스역 일대, 대책이 시급했습니다. What would create the most valuable new piece of London on 27 hectares of undeveloped land on the best railway and transport interchange in Britain? 유럽 최대 역세권 개발 사업은 그렇게 시작되었습니다. 단순한 건물 개발이 아닌 문화, 예술, 교육시설을 집약시켰고 기존 건물을 복원해 과거와 현재가 공존하는 도시를 완성했습니다. 약 30억 파운드, 우리 돈으로 4조 2천억 원에 달하는 투자비를 들여 26년에 걸쳐 진행된 사업. 무엇보다 지역 사회와 지속적인 소통이 이루어졌습니다. We started off with a blank piece of paper, and then we said it should be like another piece of London, and it should be integrated with its surroundings. And we think that over 5 years, between us, we spoke to about 30,000 people. So, for example, we went to the primary schools and talked to primary school kids. We talked to local businesses.
this would be here for 250 years. And therefore, within the time frame of the life of development, spending the time to get it right at the beginning is just I think, a very, very good investment of time. 그럼 킹스 크로스역 주변이 어떻게 변신했는지 천천히 한번 둘러볼까요? 19세기 중순 철도 복합 창고로 지어진 그레너리 빌딩은 런던 예술대학의 센트럴 세인트 마틴스로 변신했습니다. 장기간 방치된 대형 석탄 창고는 복합 쇼핑몰로 재탄생했습니다. 지붕이 서로 입을 맞추는 듯한 독특한 건축물은 킹스 크로스의 랜드마크로 거듭났죠. 킹스 크로스역 뒤편 대규모 가스 저장고는 공동주택으로 활용되고 있습니다. 이처럼 역사적인 건물들은 최대한 살려 복원하고 개조했죠. 이 재생 사업이 직업, 주거, 여가, 즉 직주락을 잘 구현해내자 글로벌 기업들도 역 주변에 새 둥지를 틀었습니다. 이제 과거의 모습은 전혀 찾아볼 수가 없습니다. Hopefully there's some lessons from King's Cross you can use. Think about what makes your city unique. What are its great qualities you want to keep? How do people use your city? And taking the time to do it, and taking your profit not now, but taking a far bigger profit in the future. 런던에서 가장 큰 사업이었기에 처음에는 우려도 컸습니다. 하지만 사람이 먼저라는 가치 아래 긴 호흡으로 수기하면서 가장 성공적인 사례를 만들어냈습니다. 그리고 이 사업은 아직도 현재 진행형입니다. 킹스 크로스역의 재개발 사업이 진행되던 당시 인근에 위치한 세인트 판크라스역 역시 새로운 운명을 맞이합니다. 유럽을 잇는 유로스타 출발지로 결정되면서 도시의 심장을 다시 뛰게 만들었습니다. 연간 이용자만 해도 3천만 명에 달합니다. To be honest, it's a great thing to have. It's a great link to have. It's an easy link. It's a lot less stressful than flying. I guess the location, it's very central. You could go to France, you could go anywhere. Yeah, the Eurotunnel is really popular. So. Yeah. Yeah. 철도는 교통수단 그 이상의 의미가 있습니다. 한 도시의 운명을 바꾸기도 하니까요. 오늘도 철도는 이렇게 역사의 한 페이지를 채워가고 있습니다. 이번에는 덜컹거리는 기차를 타고 철도 대국 일본으로 건너가 보겠습니다. 일본의 철도 시스템은 거미줄처럼 일본 전역을 촘촘하게 연결하고 있습니다. 전국 어디든 가지 못할 곳이 없죠. 지붕 없는 철도 박물관이라고 불리는 일본. 그 역사는 150년 전으로 거슬러 올라갑니다. 当時はまだ日本は後進国でしたけども、イギリスをはじめとする先進国をキャッチアップする手段としてやっぱり工業化は欠かせない。そのための一つの手段として鉄道が位置づけられていたと思います。 메이지 정부는 철도의 진심이었습니다.
빠른 시간 안에 근대 국가로 성장하기 위해 철도를 선택했는데요. 수도 도쿄 역시 철도 중심 도시로 설계했습니다. 도쿄의 현관이라 불리는 도쿄역. 역 앞에는 철도의 아버지라 불리는 이노우에 마사루의 동상이 있습니다. やっぱり日本の鉄道を語る上ではやっぱり欠かせない人物です。鉄道の必要性よりも、軍艦とかですね、そういった方が必要だという人もいる中でですね、鉄道の役割とか、近代化に欠かせないものであるという必要性を、粘り強くですね訴えて、で鉄道の建設にこぎつけたというのはやっぱり井上なしではできなかったのではないかなと思います。 이노우에 마사루는 일본 최초의 철도 개통을 총지휘했는데요. 영국에서 최초의 철도가 개통된 후 거의 반세기가 걸렸습니다. 이후 철도는 근대화를 이끄는 핵심 인프라로 자리 잡았죠. 하지만 고도 성장 시기 기존의 철도망으로는 교통량을 감당하기 어려웠는데요. 이때 등장한 것이 고속철도 신칸센입니다. 마침 신칸센이 개통되던 해 도쿄올림픽이 개최되고 있었죠. 덕분에 일본의 철도 기술은 전 세계로 뻗어나갔고 또 한 번의 교통혁명을 일으켰습니다. 꿈의 초특급이라 불리는 신칸센은 매일 수백만 명의 사람들을 도시에서 도시로 실어 나릅니다. 일본 최초의 철도는 도쿄와 요코하마 구간을 오갔다고 하는데요. 그럼 우리도 요코하마로 한번 떠나볼까요? 그런데 플랫폼에 들어오니까 도시락이 눈에 띄네요.駅弁っていうとそのご当地に行かないと食べられないという特性がありますので、そういったご当地の美味しさですとかその地元の名産品を使った商品が主に駅弁多いので、もはやもう旅の一部というか旅の思い出の一部になるものだと思いますので、そういったところが魅力かなと思います。 일본 전역에는 무려 4,000종이 넘는 에키벤이 있다고 합니다. 에키벤은 지역에서 생산된 재료로 지역의 업체가 제조하는데요. 그 지역에서만 맛볼 수 있으니 자연히 희소성 또한 더해졌습니다. 그러다 보니 에키벤을 먹기 위해 전국을 다니는 마니아층도 생겼죠. 해마다 최고의 에키벤을 뽑는 콘테스트도 열린다고 합니다. 메이지 유신 이전까지는 각 지역 간의 이동이 거의 불가능할 정도였어요. 그러다 보니까 지역 특유의 어떤 식재료, 지역 특유의 조리법이 지금도 아주 발달해 있습니다. 우리 지역에 와야만 먹을 수 있는 이것, 그 지역의 다양한 식재료를 활용한 에키벤들이 등장할 수밖에 없고, 그야말로 에키벤은 단순한 도시락을 넘어서 일본의 식문화를 보여주는, 다양하게 보여주는 하나의 상징이라고 할 수 있겠죠. 1885년 매실 장아찌가 들어간 주먹밥을 대나무로 싸서 판매한 것이 일본 철도 도시락의 시초라고 하는데요. 에키벤은 140여 년 동안 철도의 역사와 함께 해온 일본의 독창적인 식문화입니다. 도시락을 먹으며 30여 분을 달리다 보니 어느새 항구 도시 요코하마에 도착했습니다. 도쿄에서 30km 떨어진 요코하마는 개항 전 작은 마을에 불과했습니다.
1859년 문호를 개방한 이후 빠르게 발전하여 근대화를 이끄는 선도 도시가 되었죠. 가장 먼저 철도가 부설되면서 일본 최대의 항만 도시로 거듭났습니다. 横浜は幕末の貿易交渉で、開港場として外国との貿易が認められる港としてですねできますし、その最大の貿易港と、明治政府が首都に置いた東京と結ぶ路線が最初に選ばれるのは、ごく自然なことだったのではないかなと思います。 일본 철도의 시작을 알린 사쿠라기초 역입니다. 과거에는 이곳이 요코하마역이었죠. 항구도시 요코하마와 도쿄 신바시역을 이어주던 역사적인 장소라고도 할 수 있습니다. 역 주변에는 옛 흔적이 아직도 남아 있습니다. 그런데 도시의 번영은 그리 오래가지 못했습니다. 도쿄 가까이에 있다 보니 이른바 배드타운으로 전락하게 된 거죠. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 시작한 사업이 있습니다. 바로 미나토 미라이 21 프로젝트입니다. みなとみらいはもともと高度経済成長時代にオフィス機能がですね東京に一極集中していたということを是正するための目的の一つとして始まっております。もともとはですね旧国鉄の操車場であるとか、造船所がありまして住宅であるとか商業施設はほとんどなかったようなところになります。現在はですねオフィスであるとか商業施設さまざまな用途の建物が、立ち並んできているようなところになります。 이 사업은 당초 상업지구를 만들어 도쿄의 의존성을 낮추는 것이었습니다. 지역사회의 이익과 맞물려 있기 때문에 이해관계자들의 협력이 필수였죠. 이를 위해 다양한 사람들이 이 사업에 적극적으로 참여했습니다. 이 땅을 소유하고 있는 사람들, 건물의 소유주들, 그 다음에 요코하마시가 함께 요코하마 미나토 미라이 21이라는 조직을 만듭니다. 그래서 그 조직이 이 요코하마 전체를 관리하는, 매니지먼트를 하는 조직을 만들어서 단순히 이익만을 위해서 개발하는 것이 아니라 도시 공간과 밀접하게 연계될 수 있는 그런 개발을 할 수 있도록 계속해서 노력을 해왔던 것 같습니다. 무려 20년 동안 구상하고 6년 동안 수정 보완해 40년째 이어지고 있는 미나토 미라이 21 프로젝트. 여기서 눈여겨볼 것이 바다와 맞닿은 부지를 사람 중심으로 조성했다는 건데요. 이 사업은 아직도 진행되고 있습니다. 지금도 요코하마에서는 이 워터프론트를 중심으로 계속해서 이제 보행로를 만들고 있습니다. 걸어가면서 이제 마을을 느낄 수 있고 바다를 느낄 수 있고 역사를 느낄 수 있는 환경을 만들었다는 것 자체가 인간 중심의 그 도시를 만들었다는 그 노력의 결과가 아닐까라고 생각을 합니다. 미나토 미라이 사업으로 새롭게 변신한 도시의 면면을 한번 살펴볼까요? 기차가 다니던 길을 산책로로 조성한 기차미치. 옛 철길을 걸으며 바다를 조망할 수 있는데요. 과거와 현재가 공존하는 공간입니다.昔で私もその汽車は知らないですけれども、ここが昔線路として使っていたことは知っています。要は昔の歴史をそのままの形で残して今の人々に伝えるっていうことは非常にいいと思いますので、はい。
ここは、写真撮影には非常にふさわしいスポットだと考えています。ここ歩いていく姿とか、後ろの観覧車と一緒に映すとか、非常になんというか、綺麗だなと考えています。 항구 너머에 고색 창연한 건물이 눈에 띕니다. 무역 중심지 시절 수입 물품을 보관하던 창고인데요. 2002년 새롭게 부활했습니다.浜の赤レンガとして市民の皆様から大きな親しみを持って、歴史的な建造物ということで、これを残そうというふうになりまして、今の形になってございます。 아카렌가는 일본어로 붉은 벽돌이라는 뜻인데요. 일본 근대사와 요코하마 항구의 발전사를 품고 있는 역사적인 공간입니다. (1호관은) 전시 공간을 갖춘 문화시설입니다. 그리고 (2호관은) 레스토랑과 상점 등을 갖춘 상업시설입니다.ここだったら古い建物とかなんか歴史を感じるみたいな、買い物したり散歩したり食べ歩きしたりとか散歩しながら楽しめるのがいいかなって思います。このままのがいいよね。このままのがいいです。なぜですか。歴史がなんかある、なんか赤レンガで素敵だから。 여기는 요코하마 항구 인근 코가네초입니다. 한때 성매매와 범죄로 얼룩진 우범지대였는데요. 문화예술을 통해 지역의 이미지가 완전히 바뀌었습니다. 今たくさんその高架下にも新しい建物が建っております。でそこを文化施設として活用しようということで、それを並行して進めるということで、アーティストが滞在しながら作品を制作するエリア、そしてそれも国内だけではなくて海外のアーティストの皆さんにも参加していただくというそういう場所として活用しています。現在大体ですね、50組前後のアーティストがここに滞在して制作を続けております。 지역 주민들은 예술가들과 교류하며 이곳을 창작 공간으로 탈바꿈시켰습니다. 그 결과 예술을 중심으로 한 도시재생 프로젝트는 세계적인 주목을 받을 만큼 큰 성공을 거두었죠. 해외의 다양한 예술가들도 이곳에서 활동하고 있습니다. Koganecho create a space for every artist to be able to work in here. It's a very free space, and the other thing is I can communicate and meet other artists and engage in many conversation about our practices with the other artists here. Communal space. 요코하마의 대표적인 예술지구로 자리 잡은 코가네초. 매년 열리는 현대 전시회 코가네초 바잘은 예술을 사랑하는 전 세계 사람들을 이곳으로 불러 모으고 있습니다. 이처럼 도시정비 사업으로 구석구석 개성 넘치는 도시로 변신한 요코하마. 요코하마시는 관광객 유치를 위해 대중교통 티켓을 만들었는데요. 시형 지하철인 블루라인을 비롯해 다양한 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있어 도시의 주요 명소들을 자유롭게 둘러볼 수 있습니다.
요코하마의 북쪽은 거의 이제 동경이랑 연결되었다고 보시면 됩니다. 근데 이제 요코하마 자체의 북쪽과 남쪽을 연결하는 철도는 없었거든요. 블루라인이라는 요코하마 시형 지하철이 있는데 그 지하철을 정비함으로써 요코하마가 이제 남북 전체가 이제 연결될 수 있는 인프라를 형성을 했고요. 블루라인을 타고 15분이면 요코하마역에서 신요코하마역으로 이동할 수 있습니다. 역 인근의 라면 박물관을 만날 수 있습니다. 30년 전 지역 활성화를 위해 세계에서 처음으로 문을 연 푸드 테마파크입니다. 일본 각지의 라멘을 한자리에서 만날 수 있습니다. 요코하마의 또 다른 명소 차이나타운입니다. 아시아에서 가장 큰 규모로 많은 이들의 발길이 이어지고 있습니다. 세계적인 관광도시 요코하마가 늦은 시간까지 불이 꺼지지 않는 이유. 도쿄와 인접해 있어 교통 편의성이 뛰어나고 매력적인 관광지를 품고 있어 많은 사람들이 찾기 때문이죠. 370만 명이 정주하는 살고 싶은 도시로도 손꼽힙니다. 横浜の美しいウォーターフロントであるとか、歴史であるとか文化を感じられる街並み、さまざまな横浜の魅力によって、多くの人に選ばれて、人口が増えてきたのかなというふうに考えています。 요코하마는 과거의 흔적에 현대적 감각을 덧입혀 사람 중심의 신도시를 조성했습니다. 이제 마무리 단계에 들어선 프로젝트 제2의 도시 계획을 준비하고 있는데요. 이 또한 시민들과 함께 발맞춰 나갈 예정입니다. 결국에는 이제 우리가 그것을 다 만들어도 그걸 활용하고 쓰는 사람들은 민간 시민들입니다. 그래서 그 시민들과 함께 이야기를 나누고서 도시의 그 매력을 만들기 위해서 함께 협력할 수 있는 형태를 만들어가는 것이 중요하지 않을까 싶습니다. 결국에는 지역이 갖고 있는 자원들, 역사적인 자원들, 문화적인 자원들, 자연적인 자원들을 최대한 활용할 수 있는 방향으로 진행을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 우리는 영국과 일본의 여정 속에서 철도가 어떻게 한 도시의 번영과 쇠퇴를 이끌었는지 확인할 수 있었습니다. 철도는 단순한 이동수단을 넘어 도시의 심장을 뛰게 하고 사람들의 삶을 바꾸는 힘이었습니다. 이 모든 순간을 우리와 함께 해온 철도. 여전히 우리 곁에서 묵묵히 내일을 준비하고 있습니다. 과연 이 길 끝에는 어떤 이야기가 펼쳐질까요?